ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. In previous video we discussed about the important viva questions on conductivity titration of mixture of acids versus strong base. In this video we are discussing about 10 important viva questions and answers on calorimetric determination of copper 2 plus ion using ammonium hydroxide as a complexing agent. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. 10 important viva questions and answers. The first one, what is calorimeter? Calorimeter ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's an instrument used for the measuring the intensity of the color. ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? To measure intensity of the color. It is called calorimeter. ಇದು calorimeter. Second question, what is optical density? The optical density is nothing but absorbance. It is a logarithmic ratio of intensity of the incident light to the intensity of the transmitted light. Is called optical density or absorbance. Both are same. Optical density ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, absorbance ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇದು it is the logarithmic ratio of intensity of the incident light to the intensity of the transmitted light. Assume that I naught is the intensity of the incident light, I means intensity of the transmitted light. I naught andre intensity of the incident light, I means intensity of the transmitted light. Then the absorbance or optical density is defined as it's the logarithmic ratio of intensity of the incident light to the intensity of the transmitted light. Is called optical density or absorbance. The third question, what is the principle of calorimetry? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತ. The working of a calorimetry is based on the concept of Beer-Lambert's law. The main principle of this calorimetry is Beer-Lambert's law. ಇದರ main principle ಏನು? Beer-Lambert's law. Then what is the meaning of Beer-Lambert's law? Beer-Lambert's law ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The decrease in the intensity of the transmitted light is directly proportional to the concentration of the solution taken in the cuvette and path length of the system. Is called Beer-Lambert's law. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋ ಲೈಟ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಇದು ಯಾವ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿ ಕುವೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕುವೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ cuvette, that is path length. Path length means distance traveled by the light in the cuvette is called path length of the system. Andrenu, what is Beer-Lambert's law? The decrease in the intensity of the transmitted light is directly proportional to the concentration of the solution taken in the cuvette and path length of the system. Andre ಆಚೆ ಬಂದಿರೋ light means the intensity of the transmitted light is directly proportional to the concentration of the solution and path length of the system. It's the main principle of this calorimetry. Fourth question, which complex is formed? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? The addition of ammonia to copper solution forms a dark blue color complex and it is called cupromonium complex ion. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. It is called ಕ್ಯುಪ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. ಇದು ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಮೋನಿಯಾ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೀಪ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಪ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಯುಪ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯುಪ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್? ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೋಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ,
means A is equal to epsilon into C into L. ಇದು B Lambert's law, where A means absorbance, epsilon means molar extinction coefficient, C means concentration, L means path length. Okay, means molar extinction coefficient means how strongly the sample will absorb light in a given wavelength is called molar extinction coefficient. ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? dm cube per mole per centimeter. It's a unit of molar extinction coefficient. Next, ಆರನೇ question, sixth question. How B Lambert's law verified from the graph? ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. means when OD means optical intensity or absorbance on y-axis is plotted against concentration on x-axis, a straight line passing through origin is obtained, which means B Lambert's law is followed. ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೈನ್ ಏನಾದರೂ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are adding sulfuric acid. Means why we are adding sulfuric acid means to prevent turbidity, to prevent the salt hydrolysis of copper sulfate we are adding sulfuric acid. ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. therefore we are adding sulfuric acid to prevent salt hydrolysis of copper sulfate, ಅಥವಾ to prevent turbidity we are adding sulfuric acid. Eighth question. What is the limitations of B Lambert's law? ಇದರ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಈ ಕಲೋರಿಮೀಟರ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು? ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅದ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್. ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ second one, applicable only for diluted solution. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. therefore this B Lambert's law applicable only for diluted solution, not for the concentrated solution. Next, it is not applicable if the solution contains any impurities or association or ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಬೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್. ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು? ಕಾಪರು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅಮೋನಿಯಾ. ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಹಾಕಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು? ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 10th question. Why is it necessary to calibrate the calorimeter using distilled water? ಅಂದರೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಕುವೇಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕುವೇಡ್. ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕುವೇಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು calorimeter ಝೀರೋಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಕುವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ calorimeter ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಕುವೇಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 10 ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ calorimetry. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.